பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி காரியத்தில் பேதமும் மனோபேதமும். ஜாதி அதற்கான தொழில், அதற்கென்று ஏற்பட்ட ஆச்சாரங்கள் என்று சொன்னேன். அது தப்பு. ஜாதிக்காக தொழில் இல்லை, தொழிலுக்காகத்தான் ஜாதி. சுள்ளிகளை எந்த அடிப்படையில் வேத மதம் சின்ன சின்ன கட்டுக்களாக கட்டி போட்டது? ஒவ்வொரு தினசான தொழிலுக்கு ஒவ்வொரு வர்ணம் என்று பிரித்தது. மேல்நாடுகளில் தொழில் பிரிவினை, டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் என்று பொருளாதாரத்தில் எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லிக்கொண்டு இன்னமும் அதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வர முடியாமல் இருப்பதை பார்க்கிறார்கள். ஒரு சமுதாயம் நடக்க வேண்டும் என்றால் பல தினசான தொழில்கள் நடக்கத்தான் வேண்டும். எனவே தொழில் பங்கீடு, டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்கிறார்கள். ஆனால் இத்தனை பேர்தான் இன்ன தொழிலை செய்யலாம், இப்படி ஒரு விகிதாச்சாரத்தில் ப்ரப்போர்ஷன் ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் ஜனங்கள் வந்தால்தான் சமுதாயம் சீராக பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் என்பதற்கு யார் எப்படி கட்டுத்திட்டம் பண்ண முடியும்? முடியவில்லை. எல்லாரும் சௌகரியமான தொழில்களுக்கே போட்டி போடுகிறார்கள். எங்கே பார்த்தாலும் துராசை, போட்டா போட்டியினால் மனக்கசப்பு, அதைத் தொடர்ந்து பலவிதமான ஒழுங்கு தப்பிதங்கள் என்று பிரத்யட்சமாக பார்த்து வருகிறோம். இதே தொழில் பங்கீட்டை பாரம்பரியமாக வைத்து நடத்தி வந்த நம் தேசத்தில் அந்த ஒழுங்கு குலைகிற வரையில் சாந்தியும் சந்தோஷமும் சௌஜன்யமும் திருப்தியுமே இருந்து வந்தன. இப்போது கோடீஸ்வரனுக்கு கூட திருப்தி இல்லாமல் இருக்கிறது. அப்போதோ ஒரு செருப்பு தைக்கிறவன் கூட அக்கடா என்று நிறைந்து இருந்தான். எல்லோருக்கும் துராசைகளை கிளப்பிவிட்டு அத்தனை பேரையும் அதிருப்தியில் கொண்டு தள்ளி இருக்கிற புது ஏற்பாடுகள்தான் முன்னேற்றம். இதுவரை செய்ததும் போதாது, இன்னும் வேகமாக இப்படியே முன்னேற வேண்டும் என்று எங்கும் பேச்சாய் இருக்கிறது. அந்த காலத்தில் துராசை இல்லை. மனுஷர்கள் ஒருத்தருக்கொருத்தர் பாந்தவியமாக ஒட்டிக்கொள்கிற சின்ன சின்ன சமூகங்களாக இருந்து விட்டதால் இப்படி சேர்ந்திருப்பதே பெரிய இன்பம் என்று அவர்கள் கண்டுகொண்டார்கள். அதோடு மதத்தில் நம்பிக்கை, தெய்வத்திடம் பயபக்தி, தங்களுக்கென்று குலதெய்வங்கள், அதற்கான வழிபாடுகள் இருக்கின்றன என்ற பெருமை இதிலெல்லாம் நிறைந்து இருந்து விட்டதால் அவர்களுக்கு வெளிவஸ்துக்களை தேடி மேலே மேலே இன்று தவிக்கிற தவிப்பு இல்லவே இல்லை. சமுதாயம் முழுவதும் நன்றாக இருந்தது. பலவாக பிரிந்தாலும் சுவாமியின் பெயரில் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்திருந்தார்கள். அவரவர்க்கும் குலதெய்வம் இருந்த போதிலும் ஊருக்கு பொதுவாக பெரிய கோயில் இருந்தது. அந்த கோயிலும் அதன் உற்சவாதிகளுமே ஊர் வாழ்க்கையின் மையஸ்தானமாக இருந்தன. இதை சுற்றியே, அதாவது பகவானின் பேரில் அத்தனை சமூகத்தாரும் அவன் குழந்தைகளாக ஒன்று சேர்ந்திருந்தார்கள். ஒரு தேர் திருவிழா என்றால் அக்ரஹாரத்துக்காரனும் சேரிக்காரனும் தோளோடு தோள் இடித்துக்கொண்டு வடம் பிடித்து இழுத்தார்கள். அந்த சௌஜன்யமான காலத்தை நினைத்தாலே மறுபடி அப்படி வருமா என்று இருக்கிறது. ஒரு வயிற்றெரிச்சல் இல்லை, வசைமாறி இல்லை. அவரவர் தன் காரியத்தை எளிமையாக செய்து கொண்டு
மனசில் ரொம்ப இருந்த காலம். இதையெல்லாம் ஆலோசனை பண்ணி பார்த்தால் சமூகம் பலவாக பிரிந்திருந்தாலும் கூட இந்து மதம் எத்தனையோ தாக்குதல்களை சமாளித்தது என்று சொல்வது சுத்த பிசகு. சமூகம் பலவாக பிரிந்திருந்ததாலேயே அது இப்படி யுகாந்தரமாக ஜீவனோடு இருந்திருக்கிறது என்றே தோன்றுகிறது. எல்லோருக்குமான பொது தர்மங்களை மட்டும் சொல்லி ஒரே சமூகமாக இருந்த மகா பெரிய மதங்கள் எல்லாம் அழிந்து போனதையும், இப்போது இருக்கப்பட்ட அம்மாதிரி மதங்களின் எதிர்காலமும் என்னவாகுமோ என்று பயப்பட வேண்டியிருப்பதையும் பார்க்கிற போது இதுதான். அத்தனை சுள்ளியையும் ஒரே கட்டாக போடாமல் பல சின்ன சின்ன கட்டுகளாக போட்டு அந்த கட்டுக்களை எல்லாம் தெய்வ பக்தியினால் ஒன்றாக முடிந்திருக்கிற வர்ண தர்மம்தான் இந்து மதத்தை சிரஞ்சீவியாக காப்பாற்றி வந்திருக்கிறது என்று தெரிகிறது. எல்லாருக்கும் ஒரே தர்மம் என்று வைத்துக் கொண்டதோடு நின்றுவிட்ட மதங்களில் எல்லாம் உள்ளிருந்தோ அல்லது வெளியிலிருந்தோ வேறு தினசான தர்மங்கள் வந்து தாக்கிய போது அவை அடியோடு இற்று விழும்படியாயிற்று. இந்தியாவில் பல தினசான தர்மங்களும் பொதுவான தர்மத்துக்குள் இருந்ததால் வேறு தர்மங்கள் உள்ளேயே எழுந்தால் அல்லது வெளியிலிருந்து வந்து தாக்கினால் அவற்றையும் தள்ள வேண்டியதை தள்ளி கொள்ள வேண்டியதை கொள்வதற்காக இடம் கொடுக்க முடிந்தது. நம் நாட்டுக்குள்ளே புத்த ஜீன மதங்கள் வேதத்தின் ஒவ்வொரு அம்சத்தில் ஆஸ்பெக்டில் எழுந்தன. அதனால் இந்து மதமே இவற்றையும் தனக்குள் ஜெரித்துக் கொண்டு விட்டது. பலவாக தர்மங்கள் விரிந்து இருந்ததால் இன்னும் புதிசான பலவற்றுக்கும் இடம் தந்து தனதாக்கிக் கொள்ள முடிந்தது. அவற்றை எதிரியாக நினைத்து சண்டை போட்டு தோற்று போக வேண்டியிருக்கவில்லை. முஸ்லிம்கள் வந்த பின் அவர்களுடைய சில பழக்கங்கள் மட்டும் நம்மவருக்கு வந்தன. தத்துவம் என்று எதையும் அவர்களிடமிருந்து எடுத்துக்கொண்டதாக சொல்வதற்கு இல்லை. ஆனாலும் உடுப்பு போன்ற சில விஷயங்களில், சங்கீதம், சிற்பம், சித்திரம் போன்றவற்றில் அவர்களுடைய வழிகளை, முகல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துக்கொண்டோம். அதுவும் நம்முடைய வைதிக கலாச்சார வேதிக் கல்ச்சர் பிரவாகத்தில் தனியாக நிற்காமல் கரைந்து போயிற்று. இது கூட வடக்கேதான் ஜாஸ்தி நடந்தது. தென்னிந்தியா துருக்க இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்கு ரொம்பவும் ஆளாகாமல் கூடிய மட்டும் தன் பழைய வழியிலேயே இருந்தது. அப்புறம் வெள்ளைக்காரர்கள் வந்த பின் எல்லாருக்குமே வடக்கு தெற்கு என்ற பேதமில்லாமல் தேசம் முழுதிலுமே வைதிக நம்பிக்கை குறைந்து வந்திருக்கிறது. ஏன் நிலைமை இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிற்று? ஏன் இப்போது அரசியல் தலைவர்களாக இருக்கப்பட்ட எல்லாரும் வர்ண தர்மத்தை காஸ்டிசம் என்று கரித்து கொட்டும்படியாயிருக்கிறது? தேசத்தின் முன்னேற்றத்துக்கே ஜாதிதான் பெரிய தீமை செய்கிறது என்ற அபிப்பிராயம் பரவலாக உண்டாகி இருப்பது ஏன்? ஜாதி என்று சொன்னாலே ஜெயிலில் பிடித்து போட்டுவிட வேண்டும் என்று நினைக்கிற அளவுக்கு ஆகியிருப்பது எதனால்? இதற்கு எனக்கு தெரிந்த மட்டும் காரணங்களை, யார் பொறுப்பாளி என்பதை பின்னால் சொல்கிறேன். தற்போது வர்ண தர்மத்தை ஒழித்து கட்டிவிட வேண்டும் என்பவர்கள் எதனால் இப்படி சொல்கிறார்கள் என்பதை முதலில் பார்க்கலாம். அவர்களுக்கு வர்ண தர்மத்தில் ரொம்பவும் ஏற்றத்தாழ்வு இருப்பது போல தெரிகிறது. இப்படி இருக்கக்கூடாது, எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி ஆக்கி உயர்த்த வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். ஆனால் இது காரிய சாத்தியம்தானா? இதை தெரிந்து கொள்வதற்கு ஜாதி முறை இல்லாத மற்ற தேசங்களை பார்த்தாலே போதும். எல்லாம் சமமாகி விடுவது ஒரு நாளும் நடக்காத காரியம் என்பதற்கு அந்த தேசங்கள் எல்லாம் பிரத்யட்ச உதாரணங்களாக இருக்கின்றன. அங்கெல்லாம் உயர்த்தி தாழ்த்தி இல்லை என்றால் வர்க்க பூசல்கள், கிளாஸ் கான்ஃபிளிக்ஸ் இருக்கக்கூடாதுதானே? ஆனால் யதார்த்தத்தில் இப்படியா இருக்கிறது? எங்கே பார்த்தாலும் சௌகரியப்படுகிறவர்கள், சௌகரியப்படாதவர்கள் என்ற பிரிவும்
இவர்களுக்குள் சண்டையும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. நம் தர்மத்தை உள்ளபடி புரிந்து கொண்டால் ஜாதியால் பெரியவன் சின்னவன் என்று வாஸ்தவத்தில் இல்லவே இல்லை. ஆனால் எதனாலோ அப்படி ஒரு அபிப்பிராயம் வந்துவிட்டதாகவே வைத்துக் கொள்வோம். இந்த எண்ணத்தை போக்கடிக்க வேண்டியதுதான் நம் கடமையை ஒழிய அதற்காக அந்த முறையையே தொலைக்க கூடாது. இப்போதைக்கு ஜாதியில் உயர்த்தி தாழ்த்தி எண்ணத்தையும் அதனால் உண்டான மனக்கசப்பையும் ஒத்துக்கொண்டாலும் கூட மற்ற தேசங்களிலும் இந்த மனக்கசப்பு சமூக பிரிவுகளிடையே இருக்கத்தான் செய்கிறது. அங்கெல்லாம் ஜாதியால் உயர்ந்தவன் என்று உரிமை கொண்டாடுகிறான் என்று ஒருவனிடம் துவேஷமில்லாவிட்டாலும் பணத்தால் நம்மை விட உயர்ந்தவன், பதவியால் உயர்ந்தவன் என்று இன்னொருத்தனிடம் வெறுப்பு இருக்கத்தான் செய்கிறது. அமெரிக்காவில் ஒருத்தனுக்குமே சாப்பாட்டுக்கோ துணிக்கோ ஜாகைக்கோ குறைச்சல் இல்லை. வேலைக்காரனிடம் கூட கார் இருக்கிறது என்கிறார்கள். எனவே அவரவரும் திருப்தியாய் இருக்க வேண்டியதுதானே. ஆனால் நாம் பார்ப்பது என்ன? அங்கேயும் ஒரு கார் வைத்திருக்கிறவன் 2 கார் வைத்திருக்கிறவனை பார்த்து வயிற்றெரிச்சல் பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறான். பேங்கில் கோடி டாலர் வைத்திருப்பவன் 2 கோடி டாலர் வைத்திருப்பவனை பார்த்து அசூயைப்படுகிறான். தனக்கு ஜீவிக்க எல்லா சௌகரியமும் இருந்தும் கூட தன்னை விட பணம் ஜாஸ்தி இருப்பவனை பார்த்து உரிமை சண்டை, சலுகை சண்டை எல்லாம் கிளப்புகிறான். என்றால் என்ன அர்த்தம்? அவன் தன்னை விட உயர்ந்த ஸ்திதியில் இருக்கிறான் என்று இவன் நினைக்கிறான் என்றுதானே அர்த்தம். இப்படியாக அங்கெல்லாம் உள்ளூர ஒரு தினசில் உயர்த்தி தாழ்த்தி எண்ணங்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறது. கம்யூனிஸ்ட் தேசம் மாதிரி எல்லோருக்குமே சம்பளத்தை சமமாக அளந்து தருவதாக வைத்துக் கொண்டாலும் அங்கேயும் கூட ஒருத்தன் ஆபீசராகவும் இன்னொருத்தன் கிளர்க்காகவும் இருக்கத்தான் வேண்டி இருக்கிறது. வெளியிலே சண்டை போட முடியாதபடி ராஜாங்க நிர்பந்தம் வேண்டுமானால் இருக்கலாமே ஒழிய இந்த மாதிரி பதவியிலும் ஸ்தானத்திலும் வித்தியாசம் இருக்கிற வரையில் உள்ளூர போட்டி அசூயை இருக்கத்தான் செய்யும். கம்யூனிஸ்ட் தேசங்களில்தான் ரொம்ப உயர்ந்த லெவலிலேயே இந்த போட்டி ஏற்பட்டு இன்றைக்கு சர்வாதிகாரி மாதிரி இருக்கிற ஒருத்தன் நாளைக்கு போன இடமே தெரியாமல் போய் இன்னொருத்தன் அந்த ஸ்தானத்தில் வந்து உட்காருகிறான். பதவியால் போட்டி இருக்கிறது என்பதால் எல்லாம் ஒரே பதவியாக ஆக்குவதும் சாத்தியமில்லை. அதாவது உயர்த்தி தாழ்த்தி என்பது ஏதோ ஒரு தினசில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும். சமூக சௌஜன்யத்துக்கு குந்தகமாக போட்டியிலும் அசூயையிலும் கொண்டு விடுகிற இப்படிப்பட்ட உயர்த்தி தாழ்த்தி ஏற்பாடுகளை விட பாரம்பரியத்தால் உண்டானதாக தப்பாக நினைக்கப்படுகிற ஏற்றத்தாழ்வுதான் இருந்துவிட்டு போகட்டுமே என்று கூட தோன்றுகிறது. இதனால் தேசத்தில் பொதுவாக சாந்தியும் அவரவருக்கு திருப்தியும் இதுதான் நமக்காக ஏற்பட்டது என்பதில் போதுமென்ற மனசும் இருந்தன அல்லவா? வாஸ்தவத்தில் அத்தனை தொழிலும் சமூக க்ஷேமத்துக்காக உண்டானவைதான். ஒன்று உயர்வு இன்னொன்று தாழ்வு என்று இல்லை. எந்த தொழிலை செய்தாலும் ஆசை வாய்ப்படாமல் அதை சுத்தமாக பெர்ஃபெக்ட் பண்ணி ஈஸ்வரார்ப்பணம் செய்தால் அதைவிட சித்த சுத்திக்கு வேறு மருந்து இல்லை. ஒன்று உயர்ந்தது இன்னொன்று தாழ்ந்தது என்பது அடியோடு பிசகு. ஆனால் இப்படி பிசகாக நினைத்தால் கூட பரவாயில்லை. மற்ற தேசங்களிலும் இதைவிட பிசகான ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. அதனால் இங்கே இல்லாத போட்டி சண்டைதான் அங்கெல்லாம் உண்டாகின்றன என்று சொல்ல வந்தேன். நாம் பிரிந்தே ஒற்றுமையாக இருந்து நம் நாகரிகத்தை பெரியதாக வளர்த்திருக்கிறோம். மற்றவர்கள் பிரியாமல் இருப்பதாக நினைத்து கொண்டே ஒற்றுமை இல்லாமல் இருந்துதான் அந்த நாகரிகங்கள் விழுந்து விட்டிருக்கின்றன. இங்கே காரியத்தில் மட்டும் பேதம் இருந்து
உள்ளூர ஐக்கியம் இருந்ததால் நாகரீகம் வளர்ந்தது. அங்கெல்லாம் காரியத்தில் பேதமில்லாமல் அதனால் வந்த போட்டியாலேயே மனோபேதங்கள் உண்டானதால் வெளிநாகரீகங்கள் படையெடுத்து வந்தபோது அவற்றிடம் உள்ளூர் நாகரிகங்கள் தோற்றுப்போக நேர்ந்தது. எல்லாவற்றையும் ஒன்றாகவும் பண்ணி உயர்வாகவும் வைத்திருப்பது என்பது நடைமுறையில் சாத்தியமில்லை. எல்லாம் ஒரே அடியாக பிரித்து பேதப்பட்டு கிடப்பதும் உதவாது. இரண்டுக்கும் மத்தியமாக சமரசமாக ஒரு வழியை தர்மசாஸ்திரம் தந்திருக்கிறது. நான் அதற்கு பிரதிநிதியாக வந்திருக்கிறேன். அதனால்தான் அனுஷ்டானத்தில் வேற்றுமையும் வேண்டும், ஹிருதயத்தில் ஒற்றுமையும் வேண்டும் என்கிறேன். இரண்டையும் குழப்ப வேண்டாம் என்கிறேன். வெளிக்காரியங்களில் எத்தனை வேற்றுமை இருந்தாலும் இதயத்தில் அன்பு இருந்தால் தேசத்தில் பரமசாந்தமே இருக்கும். யுக யுகாந்தரமாக நம் தேசத்தில் அப்படித்தான் சமூகம் சாந்தமாக இருந்து வந்தது. அவரவரும் சுயநலனை மட்டும் எண்ணாமல் சகல ஜனங்களுக்காகவும் நாம் இந்த கர்மத்தை செய்கிறோம் என்ற மனோபாவத்துடன் தங்கள் பரம்பரை கர்மத்தை செய்தால் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லை. என்ன விபரீதம் ஏற்பட்டாலும் சாமானிய தர்மங்களை அனைவரும், விசேஷ தர்மங்களை அவரவரும் கூடிய வரையில் ரட்சித்து வந்தால் எந்த நாளும் நமக்கு குறை வராது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். பழனி முருகனின் பதமலர் அழகு, பக்தியுடன் அவனை பணிந்திடல் அழகு. பழனி முருகனின் பதமலர் அழகு, பக்தியுடன் அவனை பணிந்திடல் அழகு. பழனி முருகனின் பதமலர் அழகு. அந்த முருகனுடைய பதம் ரொம்ப அழகு, அவனுடைய பாதங்கள் ரொம்ப அழகானவை. அதனால்தான் அந்த பாதத்தை பிடித்துக் கொள்ளணும். பக்தியோடு அவனை நாம் பணிந்தோமானால் அதுவும் அழகு. இந்த பாடல் எல்லாமே அழகு அழகுன்னு வரப்படும். குழந்தை குமரனின் குறுநகை அழகு, குண்டெல்லாம் விளங்கும் காட்சியும் அழகு. குழந்தை குமரனின் குறுநகை அழகு, குண்டெல்லாம் விளங்கும் காட்சியும் அழகு. பழனி முருகனின் பதமலர் அழகு. குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய குமரன், இங்க அழகானவன், இங்க குமரன் இது வந்திருக்கு இல்லையா, அதை இங்க எடுத்துருக்கோம். குழந்தை குமரன், சின்ன குழந்தையாக பணியில் இருக்கானே, அந்த முருகனுடைய குறுநகை, குறுநகை இளநகை புன்சிரிப்பு, அது ரொம்ப அழகா இருக்கு. குண்டெல்லாம் விளங்கும் காட்சியும் அழகு. முருகன் தான் மலையில தான் இருப்பான்னு சொல்றோம். எல்லா மலையிலையும் முருகன் இருக்கானால அந்த ஒரு ஒரு மலையிலையும் ஒரு ஒரு விதமா காட்சி தரான். திருப்பரங்குன்றத்துல ஒரு மாதிரியா இருக்கு, பழனியில ஒரு மாதிரியா இருக்கு. அப்புறம் நீங்க திருத்தணிக்கு போனா அங்க வேற மாதிரி இருக்கு. ஒரு இடத்துல வள்ளி தேவியான இருக்கா, ஒரு இடத்துல பையன் ஆண்டியான்னு இருக்கிறான், ஒரு இடத்துல தேவயானையோட இருக்கான், பழமுதிர் சொல்ல 2 பேரும் சேர்ந்து இருக்கான், ஒரு இடத்துல ரூபமா இருக்கான், ஒரு இடத்துல ரூபம் இல்லாத இருக்கான். எல்லா இடத்துல அவன் நிக்கிறது அழகா இருக்கு. இன்னும் என்ன அழகு, வண்ணமயில் ஏறி வருவதோ அழகு, வடிவேல் கரம் ஏந்தி நிற்பதோ அழகு. வண்ணமயில் ஏறி வருவதோ அழகு. அவன் மயில் ஏறி வராங்க, அது ரொம்ப அழகா இருக்கு. வண்ண மயில், பச்சை வண்ணத்தோட அழகான மயில். அந்த அந்த கலாப மயில், தோகை விரித்து ஆடக்கூடிய அந்த மயில் மேல உட்கார்ந்து வரும்போது அது ரொம்ப அழகா இருக்கு. வடிவேல் கரமேந்தி நிற்பதோ அழகா. கையில வேலை பிடிச்ச நின்னா அது ஒரு தனி அழகா இருக்கு. அந்த முருகன் பார்த்துட்டே இருக்கலாம், அந்த தண்டத்தை எழுந்து நிற்கிறது பார்த்தா அது இன்னும் அந்த வடபழனியில போய் பாருங்க, சந்தன காப்போ விபூதி காப்போ சாத்திருக்கு அன்னைக்கு போய் நின்னோம்னா அங்கிருந்து வரத்துக்கே மனசு வராது.
அண்ணனுடன் விளையாடுவதழகு அரணார்க்கு உபதேசம் தந்ததோ அழகு. அண்ணனுடன் விளையாடுவது அழகு. சின்ன குழந்தையா 2 பேரும் முருகனும் பிள்ளையாரும் அந்த கைலாசத்துல விளையாண்டுருக்கா, அம்மாவும் அப்பாவும் பார்த்துட்டு இருக்கச்ச அது ரொம்ப அழகா இருக்கு. இது ஒரு அகஸ்தியர் ஒரு பாடல்ல பாடியிருக்காரு, எடுத்துட்டு வரணும்னு நினைச்சேன். எனக்கு அந்த பாடம் தெரிஞ்சவரை ஊர்ல இல்ல, அதனால கொண்டு வரணும். இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல பார்க்கலாம். அந்த முருகனும் பிள்ளையாரும் எப்படி விளையாடுறான்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 பாடல் எழுதியிருக்காரு அவர். அதை பார்த்து 2 அம்மா அப்பா சந்தோஷமா சிரிச்சுக்கிறான். அவன் என்ன பண்றான்னா, தும்பிக்கையை முருகன் அளந்து பாக்குறான், இத்தனை சான்று இருக்குன்னு பாக்குறான். உடனே இவரை பண்ண உனக்கு இத்தனை தலையா இருக்குன்னு என்றாராம். அவர் கிள்ளி விடுறாராம். கிள்ளி விட்டா முருகனுக்கு எந்த தலையில கிள்ளினான்னு தெரியல, எந்த கன்னத்துல கிள்ளினான்னு தெரியலாம். 12 கண்ணா இருக்கும் இல்லையா. இப்படி இது 2 அடிச்சுக்கத்தான், இந்த அடிச்சுக்க 2 பேரும் பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்காராம். இது யாரு சமாதானப்படுத்துறா அப்படின்னு கேட்டா அகஸ்தியர் சமாதானப்படுத்துறா. இப்படி ஒரு 100 பாடல்கள் எழுதியிருக்காரு. இது பின்னாடி சமயத்துல கிடைச்சதுன்னு இது முடியறதுக்கு முன்னாடி கிடைச்சாது ஏதோ 1-2 கொண்டு சொல்லலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கு. அண்ணனுடன் விளையாடுவது அழகு அரணார்க்கு உபதேசம் தந்ததோ அழகு. அரணார் பரமேஸ்வரன் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணான். எப்படி உபதேசம்னா தோல் ஏறி உட்கார்ந்து உபதேசம் பண்ணா இல்லையா. பிரணவத்துக்கு அர்த்தம் தெரியல, பிரம்மா உள்ள போட்டாச்சு, அவனை விடுவிச்சிருவான்னு கேட்க உமக்கு தெரியுமான்னு கேட்டான். எனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டுக்கிட்டு உனக்கு முதல்ல தெரியுமான்னு. தெரியும் சொல்லு. சொல்லணும் குரு எப்படி சொல்லணுமோ அப்படிதான் சொல்லணும், சிஷ்யர் எப்படி கேட்கணுமோ அப்படிதான் கேட்கணும். கேட்கிறவற்றை கேட்டா குரு சொல்லுவாங்க. சின்ன குழந்தை என்ன பண்ண கீழே உட்கார்ந்தாராம், மண்டி எட்டு உட்கார்ந்தாராம், தோல் மேல இருந்து தோல்ல உட்கார்ந்து வலத காலில் சொன்னாராம் பிரணவத்துக்கு உபதேசம். இதெல்லாம் ஒரு நாடகம் தான். இது ஏதோ அப்பாவுக்கு ஒண்ணும் தெரியல பிள்ளைதான் சொன்னார்ன்ற மாதிரிலாம் ஒண்ணு இல்லை. இதெல்லாம் ஒரு நாடகம். அதாவது ஒரு கருவியா வச்சுட்டு நம்மளுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக சொல்றது. இப்படி உபதேசம் பண்ண பிரணவ உபதேசம் பண்ண இங்க ஞான உபதேசம் பண்ணான்னு சொல்றா இல்லையா. அது மாதிரி இங்க என்ன அரணார்க்கு உபதேசம் செய்தது அழகுனர். எண்ணமெல்லாம் நிறையும் இனிமையோ அழகு எழில்மிகு அறுபடை அமர்வதோ அழகு. எண்ணமெல்லாம் நிறையும் இனிமே அழகு. மனசு நினைச்சுட்டா அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. ஒரு சர்ச்சை கபதம் சொன்னா அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. ஒரு சொல்லி முடிச்சோன்னு ஒரு அனுபூதி பாடி முடிச்சோன்னு ஒரு சாமியை பார்த்தோன்னா மனசு அப்படியே இனிக்கிறது இல்லையா, திதிக்கிறது இல்லையா. தித்திக்கும் தெள்ளமுதேன்ற மாதிரி அந்த இனிமை எப்படி சொல்ல முடியாது. அது கண்டார் விண்டதில்லை, விண்டார் கண்டதில்லைன்ற மாதிரி அது நம்ம அனுபவிக்கத்தான் முடியுமோ சொல்ல முடியாது. அப்படி சொல்ல முடியாத ஒரு அழகு. அவன் 6 படை வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அதுவும் ஒரு அழகு. இன்னும் என்ன அழகு, மன்னவர் கருளும் மலர்கரம் அழகு மாலவன் மருகனின் திருப்புகழ் அழகு. மன்னவர்க்கு அருளும் மலர்கரம் அழகு. மன்னவன் தான் இந்த பூமியில வசிக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாருக்கும் அருள் செய்யறானே, அவனுடைய கரம் இருக்கே, அவனுடைய கைகள், அது ரொம்ப அழகு. அந்த மாலவனுடைய மருகன், மாலவன திருமால், திருமாவுடைய மருகன் பார்வதி அவருடைய சகோதரி, அவருடைய பிள்ளை மருகன், அவருடைய திருப்புகை அழகுன்னு அவரை பத்தி திருப்புகை அருணகிரிநாதர் பாட்டுக்காரு. அது ஒன்னொன்னு திதிக்கிறது இனிக்கிறது. அப்படி ஒரு அழகு. அப்படி முழுக்க அந்த பாடல ஒரு பாத்துருவோம். பழனி முருகனின் பதமலர் அழகு பக்தியுடல் அவனை பணிந்திடல் அழகு குழந்தை குமரனின் குறுநகை அழகு குண்டலாம் விளங்கும் காட்சியும் அழகு வண்ணமயில் ஏறி வருவதோ அழகு வடிவேல் கருமேந்தி நிற்பதோ அழகு அண்ணனுடன் விளையாடுவதழகு அரணாக்கு உபதேசம் தந்ததோ அழகு எண்ணமெல்லாம் நிறையும் இனிமையோ அழகு எழில்மிகு அறுபடை அமர்வதோ அழகு மன்னவர் கருளும் மலர்கரம் அழகு மன்னவர் கருளும் மலர்கரம் அழகு மாலவன் மருகனின் திருப்புகழ் அழகு பழனி முருகனின் பதமலர் அழகு பக்தியுடன் அவனை பணிந்திடல் அழகு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி பிரிவா பரணிதனுக்கு வாழ்க்கையில் பலவித சந்தர்ப்பங்களில் பலவிதமான அனுகிரகம்
இந்த காணிக்கையெல்லாம் எப்படி ஏற்றுக்கிறான், அது மாதிரி பல விஷயங்களை பார்க்குறோம். ஒரு சமயம் என்னாச்சு, ஒரு பெரிய சித்த புருஷர், அவருக்கு பெரிய சிஷ்ய கூட்டம் எல்லாம் இருக்குது, எல்லாம் இருந்தது. அவர் சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தார் இந்த பரணீதரனை வர சொல்லி. பரணீதரன் பேருந்தார். பேருக்கிட்டே தனியாக அவர் உள்ள கூப்பிட்டு விட்டு சொன்னார், நீ பெரியவாளை பற்றியெல்லாம் விகடனில் எழுதலை, எல்லாத்துலேயும் என்னை பற்றியும் எழுது, என்னோட பெருமை இல்லாமல் எழுது அப்படின்னு. இது பரணீதரனுக்கு ஒரு முதல்ல ஷாக்காக இருந்தது, ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஏன்னா இப்படிலாம் பழக்கம் அவருக்கு அவரோட லைஃப்பில் அது மாதிரி ஆளெல்லாம் பார்த்ததில்ல, பழக்கப்படலை. உடனே ஆச்சரியமாக இருந்தது, ஏன்னா இவரே தன்னை பற்றி எழுதுன்னு சொல்கிறாருன்னு. இவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல. இல்லை எனக்கு நானாகவே இது எழுதலை, பெரியவாளை பற்றி எழுதுறீன்னா பெரியவாளோட பிரபாவத்தை அனுபவித்து எழுதுகிறோம், இது பெரியவா அனுகிரகத்தில் எழுதுறது அப்படின்லாம் சொல்கிறதே இவர் எழுத மாட்டார். அப்படிங்கிறப்பல அவருக்கு தெரிஞ்சோன்னே என்ன பண்ணினார், என்னை பற்றி எழுதுவியா மாட்டையா அப்படின்னு சொன்னவர் நேராக வந்தார். வந்து இவரோட தோலை, வலது தோலை அப்படி தொட்டாரோ இல்லையோ, இந்த வலது கை முழுக்களும் போலியோவில் வந்தாப்புல அப்படியே லொடன்னு செயலிழந்து போயிடுத்து. செயலிழந்து போனால் இவருக்கு தனி ரூமில் கூப்பிட்டு இது மாதிரி பண்ணுறாரு, பயமாக இருக்குது. இவரோ பெரிய சித்தர் புருஷர் அப்படிங்கிறது தெரியும், பிரசித்தமாக இருக்குது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. இவர் நடுங்கிட்டு கண்ணால் தாரதாரியாக தண்ணி விட்டு மாட்டின்னுட்டுமே, இது மாதிரி வந்து எதுக்கோ கூப்பிட்டாரே நினச்சின்னு தான் இப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்ட்டு பயம் வந்துடுத்து. பயம் வந்தால் அவர் என்ன பண்ணினார், இப்போ பார்த்தியா என்னோட சக்தியை, இப்போ எழுதுவியா நீ அப்படின்னு. அதுக்கும் இவர் பயப்படல, மசிஞ்சு கொடுக்கல. உடனே திரும்பி வந்து தொட்டார். அதே மாதிரி தொட்டால் கை பழையபடி ஆயிடுத்து. இவருக்கு ஒரு மாதிரி நடுங்கி போயிட்டார், மாதிரி டிஸ்டர்ப்டாக ஆகிடுது. உடனே இப்போ என்ன பண்ண இந்த சித்தர், போயிட்டு வா, போய் வீட்டில் போய் யோஜனை பண்ணு, என்னை பற்றி எழுதலைன்னா என்ன நடக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு வேற வான் பண்ணினர், அனுப்பிச்சிட்டார். இவர் தப்புச்சேன் முழிச்சேன்னு ஓடி வந்துட்டார். ஓடி வந்தால் வீட்டில் இருக்க முடியல, பயம், ஒரு பீதி குடிகொண்டு கொடுத்து. என்ன இப்படி கூட்டு மிரட்டிருக்கார், அவரோட கண்ணை எதிர்க்க பண்ணி காமிச்சுன்னு நம்மளை தொட்டார், கையை செயலிழந்து எடுத்து திருப்பி தொட்டார்னா பழையபடி நார்மலாக எடுத்து. இது என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல. இதுக்கு விட்டு போய் அவரேக்கு நம்மளை கூப்பிட்டு இது மாதிரி பண்ணணும், என்னமோ தெரியல நமக்கு அப்படின்ட்டு ரொம்ப பயம் வந்துடுத்து, பீதி வந்துடுத்து. தன்னோட ஃப்ரெண்டு டன்லாப் கிருஷ்ணன் அவர்கிட்ட போய் சொன்னார், எனக்கு வேற போய் பெரியவாளை இதுக்கு வேற எப்படி இதை எனக்கு சரி பண்ணிக்கிறதுன்னு தெரியல, எனக்கு பயமாக இருக்குது ரொம்ப, அதனால் பெரியவாளை இப்போ உடனே போய் பார்த்தானு அப்படின்னு நண்பர்லாம் சொன்னார். அட்வைஸ் பண்ணால் இல்லை எனக்கு இப்போ வீட்டில் இருந்தால் கூட இருப்புக்கொள்ளாது, எங்கே இருக்காளோ பெரியவாள்கிட்ட உடனே போகணும் அப்படின்னு சொல்ல கார் எடுத்துன்னு வா பெரியவாளை தேடின்னு போகிறா. பெரியவா அப்போதே தான் இந்த ஆந்திரா எல்லையில் இருக்கா. போகிறதே வாளுக்கு ராத்திரி ஆகிடுத்து. போனால் பெரியவா இருக்கிற இடத்த ஒரு வழியாக கண்டுபிடிச்சின்னு, பெரியவா தான் எங்கே இருக்கா ஏது இருக்கான்னு நமக்கு ஒன்றும் வேற புடிச்சை கண்டுபிடிக்கிறதே கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். இப்படி ராத்திரி போனால் கண்டுபிடிச்சா ஏதோ ஒரு இடத்துல ரிக்ஷா நிற்கிறத பார்த்துட்டு பெரியவா இங்கே தான் இருக்கணும்னு நினச்சின்னு போனால் ஏதோ ஒரு இடத்துல தங்கியிருக்கா பெரியவா. உள்ளுக்குள்ளே பெரியவா படுத்துன்னு இருக்கா, வெளியில் பெரியவாள்கிட்ட கைங்கமே கண்ணன்னு அவர் இருக்கார். இவாளுக்கெல்லாம் பழகினதுனால என்னடா ஸ்ரீதர் எதுக்கு இப்படி வந்திருக்குன்னு பார்த்தா இவரை பார்த்தாலே வெளியேறி போய் பீதி பிடிச்சவராக இருக்கார். சொல்லிட்டு அழுதர். இது மாதிரி அவர் கூப்பிட்டு என்னை மிரட்டுற, எழுதலைன்னா உன் கையை உன்னை சுவாதீனம் இல்லாத பண்ணிவிடுவேன், என்ன வேணா பண்ணிவிடுவேங்கிற, எனக்கு பயமாக இருக்குது, பெரியவாளை பார்க்கணும் இல்லையா. உடனே அவர் கண்ணன் சொன்னார், பெரியவா அப்போ தான் விஸ்ராந்திக்கு போயிருக்கா, இப்படியே படுத்துக்கோ, கார்த்தால ஏந்தணுன்னு முதல்ல தரிசனம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட சொல்லலாம், பயப்படாது அப்படின்னா. இல்லை எனக்கு இப்போவே பார்க்கணும், எனக்கு இனிமேல் தூக்கம் வராது, பெரியவாளை பார்த்து எனக்கு கொட்டி தீத்தா தான் சரியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதே பெரியவா உள்ளேருந்து கையை தட்டி கூப்பிட்டா. யார் வந்திருக்கா? ஸ்ரீதர் வந்திருக்கா. எதுக்கு இந்த காலத்தில் வந்திருக்கா? விஷயத்தை சொன்னா, வர சொல்லும். வந்தா பிரிவா என்னன்னு விட்டு சொன்னான். என்ன நடந்தது விவரம்லாம் விசாரிச்சா. நீ எதுக்கு அவர்கிட்ட போன அப்படின்னு. இல்லை நான் போகல, அவராவதையும் கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சிரு, அப்புறம் தான் அப்படிலாம் விஷயம்லாம் நடந்தது அப்படின்னு சொன்னால், உடனே பெரியவா எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டும், பாரு ஏன் பயப்படுற, உன்னால் அவரை என்னடா பண்ண முடியும் அப்படின்னா. இதான் பெரியவா சொன்ன அபயம் கொடுத்த வார்த்தை. எதுக்கு பயப்படுற, அவரால் உன்னை என்னடா பண்ண முடியும் அப்படின்னா. அதனால் இவருக்கு கண்ணால் தாரதாரியாக தண்ணி கொட்டுது. இதுக்கு மேலே என்ன நமக்கு ஆறுதல் சொன்னோம், அதனால் பயப்படாது அப்படின்னா இவர் கண்ணை தொடச்சுட்டு, இன்னுமே இது மாதிரி 2 கிட்ட இடத்துக்கெல்லாம் நீ போகாத, ஒன்றும் யார்ட்டையும் போய் எதுக்கும் மாட்டிக்காத, கவலைப்படாது அப்படின்னு, போயிட்டு வா அப்படின்னா உத்தரவு கொடுத்துட்டா. உத்தரவு கொடுத்தா
இவருக்கு என்ன ஆயிடுத்துன்னா, இங்க வந்து இப்படி இந்த பெரியவாளை தரிசனம் பண்ற வரைக்கும் என்னெல்லாம் ஒரு பயம் பீதி இருந்ததோ, இப்போ பெரியவா வந்து சொல்லி வாக்கு கொடுத்து அபயம் கொடுத்தோன்னு எப்படிதான் மாறித்துன்னு தெரியல. இப்போ தைரியம் வந்துட்டு நார்மல் ஆயிட்டருவர். இதெல்லாம் எப்படி சார் நடக்கும்னார், அந்தந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவளா இருந்து நடக்கிறதே தான் தெரியும். நமக்கு பெரியவாள்கிட்ட போகிறதே நமக்கு எப்படி இல்லாம் ஒரு மனோபாவம் இருக்கும். அப்புறம் அவள் தரிசனம் பண்ணி அவள் கையை தூக்கி அனுகிரகம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அவள் நமக்கு வரம் கொடுத்தாக்க அபயம் கொடுத்தா அதுக்கப்புறம் நமக்கு எவ்வளோ ரிலீஃப் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் அந்தந்த ஸ்டேஜில் அவளா இருந்து பார்க்கறதே தான் அனுபவிக்கிறதே தான் முடியும். நமக்கு இது கேட்கறதே வேணா ஏதோ எப்படி இப்படிலாம் நடக்குமா, என்ன மேஜிக் மாதிரி நடக்குமா அப்படின்னா மேஜிக் தான், மேஜிக் மாதிரி தான். அதை விட அதிசயம் இவரோட பயம்லாம் இருந்த இடம் தெரியல, இவருக்கு ரிலீஃப் ஆகிடுத்து, நிம்மதி ஆகிடுத்து. உடனே பெரியவா என்ன சொன்னா, சரி போயிட்டு வா, பயப்படாத போயிட்டு வா அப்படின்னு. இவர் பார்த்தார், வந்ததே ராத்திரி அகாலத்தில் வந்திருக்கோம், அதனால இனிமேல் அகாலத்தில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு திருப்பி ஆற்றுக்கு போக வேண்டாம், ராத்திரி இங்கே படுத்துன்னுட்டு வெடிகாலத்தால் ஒரு தரிசனம் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதுனால, இல்லை இத்தனை நேரம் அகாலம் ஆகிடுத்து, அதனால நாங்கள் இங்கேயே படுத்துன்னுட்டு கார்த்தால எழுந்துன்னு போகிறோம் அப்படின்னா பெரியவா ஒன்று, வரத்தே அகாலம் தெரியல, போகிறதே உனக்கு அகாலமாக்கும் அப்படின்னா. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, பயமா என்ன திருப்பி போகிறதுக்கு, கவலையே படாத, இப்போவே கிளம்பிப்போ அப்படின்னு அவர் பன்னீதரன் தான் சொல்லுவார். அதுக்கப்புறம் நமக்கு நார்மல்சி வரணும், நம்ம நார்மலாக ஆகிட்டோம் அப்படிங்கிறது இதே அகாலத்தில் தானே அங்கேருந்து மெட்ராஸ்லேருந்து காரை தூக்கிட்டு தேடின்னு வந்திருக்கு. அப்போது அகாலத்தில் டிரைவ் பண்ணிட்டு வரமே, ஓட்டின்னு வரமே, வண்டியில் வரமேன்னு தோணலை. இப்போ எல்லாம் இந்த பயம் போனோன்னு அகால பயம் வந்துருத்து. பெரியவா அதுக்கும் பயத்தை தெளிய வச்சு பயகிருத் பயநாசனா அப்படின்னு சொல்றதோ இல்லையோ, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம சொல்றதுல பயத்தை உண்டு பண்றவரும் அவர் தான், பயத்தை போக்குறவரும் அவர் தான், அதனால கவலைப்படாத போயிட்டு வா, நான் இருக்கேன், எப்பொழுதும் துணை இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி. இது பரணீதனுக்கு சொன்ன வார்த்தை தான். அவரால் உன்னை என்ன பண்ண முடியும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாப்புல பிரதோஷமாமா என்ன பண்ணுவா, அவாத்துல இதை அப்படியே போட்டே வச்சிருப்பா. இந்த வாசகத்தை பரணீதரனுக்கு பெரியவா கொடுத்த இந்த அபயப்பிரதமான இந்த வார்த்தையை கீதையில சொல்லுவாளோ இல்லையோ, எல்லாரும் போட்டு வச்சுப்பா. மாம் ஏகம் சரணம் பஜ, என்மத்தனையே சரணாகதி பண்ணு, நான் எல்லா ஒன்ன கை தூக்கி விடுறேன், எல்லா பாபத்திலேருந்து ரட்சிச்சு கொண்டேன் அப்படின்னு கீதையில சுவாமி கொடுத்த வாக்க அவ கீதா ஸ்லோகத்தெல்லாம் நம்ம போட்டு வச்சுக்கிறாப்புல அதே கீதா வாக்கியம் தான் இதுவும். பெரியவா அவரால் உன்னை என்னடா பண்ண முடியும், பயப்படாத அப்படின்னு சொன்ன இந்த வார்த்தையை பிரதோஷ மாமாவத்தில் பெருசாக எழுதியே வச்சுப்பா. எதுக்கு அப்படின்னார், அப்பப்போ பார்க்கறதையெல்லாம் நமக்கு பயம் வரத்தையெல்லாம், கவலை வரத்தையெல்லாம், விசாரம் வரத்தையெல்லாம் இந்த வார்த்தையை பார்த்தாலே போரும், அபயப்பிரதமான இந்த வார்த்தையை பார்த்தாலே போரும், பெரியவா அனுகிரகம் நமக்கு பூர்ணமாக இருக்குது, அதனால நம்ம பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, அஞ்சுவது ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறார். அஞ்சறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு தேவாரத்தில் சொல்கிறார். நாமார்க்கும் குடியெல்லோம் நமனை எஞ்சோம், நரகத்தில் இடப்படோம் நடலை எல்லும், ஏமாப்போம் பிணியறியோம் பணிவோம் அல்லோம், இன்பமே என்னாலும் துன்பம் இல்லை. அப்பர் சுவாமிகள் வாக்குன்னா எதுக்கு நாம பயப்படும், கட்டுணை பூட்டியோர் கடலின் பாய்ச்சினும் நற்துணையாவது நமசிவாயவே அப்படி எல்லாம் சொல்ற. அது மாதிரி அந்த நமசிவாய ஸ்வரூபமான எல்லாருக்கும் பயத்தை போக்கக்கூடிய, அபயம் கொடுக்கக்கூடிய சர்வேஸ்வரனான பெரியவா இருக்கிறதே, அவளோட வாக்கு இருக்கிறதே, அவளோட அனுகிரகம் இருக்கிறதே, நம்ம எதை பார்த்து பயப்படணும், எதுக்கு கவலைப்படணும், எதுக்கு பயப்படணும். ஐயர்வாள் சொல்ற, தியாகபுரம் சொல்ற, மா கேளரா வீச்சாரமோ, எனக்கு எதுக்குடா கவலை, ஏன் நான் ஏன் கவலைப்படப்படாதுன்னு. என்னோட யோகக்ஷேத்தெல்லாம் மகாம்பிகம் நீ தான் வார்த்தையை கொடுத்துருக்க, வாக்கு கொடுத்துருக்க, என்னை பற்றி கவலைப்படுறதுக்கு நீ ஒருத்தன் இருக்கிறதே, எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணும், இது வேணும் அது வேணும், என்னை பற்றி கவலைப்படுறதுக்கு நீ இருக்கிறதே, நான் எதுக்கு கவலைப்படணும் அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல தான் நாமும் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் நமக்கு அப்படி தான் கொடுக்கறது, ஒரு தைரியம் கொடுக்கறது. என்ன ஒரு சிரமமாக இருந்தாலும், என்ன ஒரு கஷ்டமாக இருந்தாலும் நாம் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, பெரியவா அனுகிரகம் கூடவே இருக்குது அப்படின்னு. அப்படி இருக்கிற பெரியவா எப்படி எல்லாம் சௌலபியமாகவும் இருப்பா, எப்படி எல்லாம் இருப்பா அப்படிங்கிறதும் ஒரு நிகழ்ச்சி. பெரியவா சென்னையில் இருக்கிறது ஹிந்து ஆஃபீஸ்க்கு போகிறா. ஹிந்து ஆஃபீஸ்க்கு போகிறதே ராத்திரி, ஏன்னா மவுண்ட் ரோடில் மற்ற சமயங்கள்லாம் டிராஃபிக் ஃபீலாக இருக்கிறதுனால ராத்திரி 10 மணிக்கு மேலே கிளம்பி பட்டணத்தில் இருக்கிறதே எங்கெங்கே போகணுமோ அப்படி போயிட்டு வருவா. இப்படி ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி 10 மணிக்கு மேலே கிளம்பி மவுண்ட் ரோடில் நடந்து மாம்பலத்துலேருந்து ஹிந்து ஆஃபீஸ்க்கு போகிறா. ஹிந்து ஆஃபீஸ்க்கு போகிற வழியில் ஒன்றா பார்த்துன்னு போகிறதே எல்ஐசி கட்டடம் இருந்தது. இந்த எல்ஐசி கட்டடம் கிட்ட வந்தோடனே கண்ணன்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கிற மனுஷர், இதான் எல்ஐசி கட்டடம், அவள் தான் புதுசாக எல்ஐசி கட்டடம் கட்டியிருந்தா. பட்டணத்திலேயே மெட்ராஸ்லேயே ஒரு 12 மாடி கட்டடம், அவ்வளோ உயரமான கட்டடம், இதுதான் புதுசு.
அந்த காலத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் அப்படின்னு காமிக்கணும்னாலே முதல்ல இந்த சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன், இந்த எல்ஐசி கட்டடம் இதெல்லாம் தான் காமிப்பா. அதுக்கு ஒரு மெட்ராஸ்க்கு ஒரு அடையாளமாகவே இருந்த ஒரு கட்டடம். இதான் எல்ஐசி கட்டடம் அப்படின்னு கண்ணன் சொன்னார். இது சொன்னோடனே பெரியவா ஸ்ரீதர் எங்க அப்படின்னா, இந்த ஸ்ரீதரும் கூடவே போயிட்டு இருக்க. ஸ்ரீதருங்கிறது வர்ணீதனுடைய இயற்பை. ஸ்ரீதரும் போயிட்டு இருக்க. இவர் வந்தோடனே இதுக்கு எத்தனை மாடி அப்படின்னா, ஸ்ரீதருக்கு உடனே ஒரு நிமிஷம் யோஜனை. இந்த எல்ஐசி கட்டடத்தை காமிச்சு கண்ணன் சொன்ன இதான் புதுசா கட்டி கட்டணும். பெரியவா கண்ணன்ட்டே கேட்டிருக்கலாம், அப்படியா இதுக்கு எத்தனை மாடின்னு அவர்கிட்ட கேட்கலாம். அது இல்லாத கூட்டத்தில் எங்கேயோ இருக்கிற ஸ்ரீதரை கூப்பிட்டு இதுக்கு எத்தனை மாடின்னு கேட்பானே. இது கேட்டோன்னே இவர் என்ன பண்ணார், சில சமயம் என்ன ஆயிடும், பெரியவா எய்தாப்புல நின்று பரணிதன் தான் சொல்லுவார், பெரியவாளை பக்கத்துல போய் நின்றுண்டு அவ்வளவு க்ளோஸா பாக்குறது, நேருக்கு நேர் அவ கண்ணை பாக்குறது, அவ நம்மள்கிட்ட பேசுறது, நம்ம பதில் சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு பெரிய கஷ்டமான காரியம். நம்மளால அதை தாங்க முடியாது, பயமா இருக்கும். கிட்டக்கு போயிட்டா தேவையில்ல போல இருக்கும், கிட்டக்கு போயிட்டா பயமா இருக்கும். நேர பார்த்தா தேவையில்ல போல இருக்கும், நேர பார்த்தா நமக்கு பயமா இருக்கும். அவ ஏதாவது நம்மள்ட்ட பேசினா தேவையில்ல போல இருக்கும், கேள்வி கேட்டா நாக்கு குளரும். அதுதான் நம்மள அறியாத அந்த பயபக்தி அப்படிங்கிறது. ஏன்னா அது பரபிரம்மம் இல்லையோ, சர்வேஸ்வரனோ இல்லையோ, அது பார்த்தா ஒரு மனுஷ சரீரத்துல இருந்தா கூட அதோட அந்த பிரபாவத்தினால சாநித்தியத்தினால நம்ம கிட்டக்க நெருங்க நெருங்க நம்மள அறியாத அந்த பயம் இருந்துட்டே இருக்கும். அப்படிதான் இருக்கும். இவருக்கு கேட்டோன்னே ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும், பயம் வந்துடும். ஏன்னா பெரியவாள்கிட்ட ஒழுங்கா பதில் சொல்லணும். இவர் சொன்னார் பார்க்கணும் அப்படின்னு, அதாவது 12 13 அப்படின்னு 11 அப்படின்னு பிரச்சனை வந்தது. எத்தனை மாடி கட்டணும் அப்படின்னு, 12 மாடி அப்படின்னு இவர் சொன்னார். 12 11 13 தெரியல, எண்ணி பார்த்துன்னா. இது கேட்டோன்னு சந்தேகம் வந்துடுத்து, சரியா சொல்றோமா தப்பா சொல்றோமா, இல்லை எண்ணி தான் பார்க்கணும். அப்ப எண்ணி பார்த்துடும் அப்படின்னா அவ நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. போயிட்டார். இவர் உடனே என்றார், எண்ணினா இந்த கன்ஃபியூஷன்ல கீழேந்து எண்ணினா ஒன்று வருது, மேலேந்து எண்ணினா ஒன்று வருது, ஒரே குழம்பி போயிடுத்து. இதுக்கு மேலே இவருக்கு பொறுமை இல்லை என்றதுக்கு நேராக போயிட்டார். இந்த வெலிங்டன் கிட்ட போகிறதே பெரியவா, என்ன எண்ணிட்டியா எவ்வளவு அப்படின்னார். இவர் சொன்னேன், இல்லை தப்பா வருது, என்னன்னு சரியா வரமாட்டேங்கிறது, கீழேந்து எண்ணினா 13 வருது, மேலேந்து எண்ணினா 12 வருது, மொட்டை மாடியை சேர்த்தா 1 வருது, சேர்க்கலைன்னா 1 வருது. உடனே பெரியவா 11 12 13 என்னன்னு தீர்மானம் பண்ணி சொல்லுங்க. ஒரு வழியா எல்லாமே சேர்ந்து 12 மாடி கட்டடம் அப்படின்லாம் தீர்மானம் பண்ண. அவ்வளவுதானே? ஆமா, ஒரு வழியா இப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணோன்னு தெரிஞ்சு கொடுத்தோம் 12 மாடி அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ண. பெரியவா உடனே சொல்றா, அதானே எதுக்காக கேட்டேன்னா, நீ இந்த வாரம் ஆனந்த விழன்ல 18 மாடி போட்டிருக்க, அதனால கேட்டேன்னு. இவருக்கு தூக்கி அறிபட்டு ஷாக்கா இருந்தது. பெரியவா எதுக்கு இதுக்கு எவ்வளவு மாடின்னு கேட்டா என்ன சொன்னான்னு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது. என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, அந்த வாரத்துல ஆனந்த விடன், இந்த ஆனந்த விடத்துல முன்னமே சொன்ன இவர் அந்த ஜோக்ஸ் துணுக்கெல்லாம் எழுதுறவர், சிரிப்பு துணுக்கெல்லாம் எழுதுறவர். இவர் ஒரு துணுக்கு எழுதியிருக்கார், அது நன்னா இருக்குன்னு அட்டைப்படத்துல அதை போட்டிருக்கா. இந்த அட்டைப்படத்துக்கு பெரிய ஓவியர் கோகுலு அவர் தான் வரைஞ்சிருக்கார். என்ன துணுக்கு அப்படின்னா, 2 கிராமத்து ஆளு பட்டணத்துக்கு வரா. முதல்ல பட்டணத்தை பார்த்தா எல்லாத்தையும் இத்தனை பெரிய கட்டடம் வீதி எல்லாத்தையும் பார்த்தா அவளுக்கு பிரமிப்பா இருக்கு. அப்படி வந்துட்டு ஒவ்வொன்னா பார்த்துன்னு அந்த எல்ஐசி கட்டடத்துக்கிட்ட வந்தோடனே ஒரு ஆளு இன்னொரு ஆள்கிட்ட கேட்டான், என்ன இத்தனை பெரிய கட்டடமா, இவ்வளவு உயர கட்டடமா இருக்கு, ஏன்னா அத்தனை பெரிய கட்டடம்லாம் அவ பார்த்தது இல்லை அவ லைஃப்ல, இவ்வளவு பெரிய கட்டடமா அப்படின்னு அந்த ஆளு ஆச்சரியப்படுறார். பட்டுட்டு என்ன பண்ற, இவ்வளவு அவசரத்தை எப்படி கட்டியிருப்பாங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஆள் சொல்ற, படுக்க வச்சு கட்டி நிமித்தி வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு அவர் பதில் சொல்ற. இதுதான் இந்த ஸ்ரீதர் சொன்ன பரணிதன் எழுதி போட்ட ஜோக்கு. அதுக்கு கோகுல என்ன பண்ணியிருக்கார், எல்ஐசி கட்டடம் மாதிரி போட்டு அதுல 2 கிராமத்தால் நிற்கிறாப்புல பரம் போட்டிருக்கா. அதுல என்ன ஆயிருக்கு, இந்த எல்ஐசி மாதிரி போட்டதுல 17 மாடியோ 18 மாடியோ 12 மாடிக்கு மேல ஏதோ வந்திருக்கு. இத உட்காந்துன்னு எண்ணி இருக்கா பெரியவா. இது ஸ்ரீதருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. முதல்ல பெரியவா ஆனந்தவிடன் பார்த்தாங்கிறது ஆச்சரியம். அதுக்கு மேல இந்த அட்டைப்படத்துல வச்சுட்டு அதுல போட்டிருக்கிற இந்த ஜோக்குக்கு கார்ட்டூன் அவர் படம் வரைஞ்சவர் எத்தனை மாடி வரைஞ்சிருக்கான்னு எண்ணிருக்கா அப்படின்னா, அதான் சொல்லு. இந்த ஜோக்கு சொன்ன நானும் கவனிக்கல, அந்த போட்ட ஆர்டிஸ்ட் அவரும் கவனிச்சாரா என்னன்னு தெரியாது. இதை பார்த்தவாழ்ல யாரானும் இதுக்கு எத்தனை மாடி இருக்கு, ஒரிஜினலா அதுக்கு எத்தனை மாடி, இந்த படத்துல எத்தனை மாடி எல்லாம் கம்பேர் பண்ணி யாரானு எண்ணிருப்பாளோ ஒன்னும் தெரியாது. இப்படி எல்லாம் பண்ணின உலகத்திலேயே ஒரே ஆளு உண்டுன்னா பரணிதன் சொல்ல. அந்த ஜோக்கை பார்த்துட்டு சிரிப்பு வந்துவா சிரிச்சிருப்பா, சிரிப்பு இல்லாதவா அந்த புஸ்தகத்தை தூக்கி போட்டுட்டு அந்த பேர் அடுத்த காரியத்துக்கு இருப்பா. ஆனா பெரியவா கனசிரத்தையா இதை வச்சுண்டு
எண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நேரம் அந்த எல்ஐசி கட்டடத்துக்கு போகிறது, இதுக்கு எத்தனை மாடின்னு பண்ணி வெரிஃபை பண்ணி, அப்படி படத்தில் அப்படி போட்டிருக்கேன் இங்கே இப்படி இருக்கேன்னு வெரிஃபை கிராஸ் வெரிஃபை எல்லாம் பண்ணிட்டு பார்க்குறா அப்படின்னா என்னன்னு சொல்கிறது? பெரியவாளோட மேதாவிலாசத்தை, பெரியவாளோட கவனத்தை அவர் சொல்கிறாப்புல, பரணிதன் சொல்கிறாப்புல, அநேகமாக இந்த ஆனந்த விடனை வச்சுன்னு எண்ணி பார்த்த ஒரே ஆள் உலகத்திலேயே ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரிய காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளாக தான் இருக்கணும். அவளுக்கு இருந்த பிஸி ஷெடியூல் என்ன, காலங்கார்த்தால 3 மணிக்கு எழுந்துட்டா ராத்திரி எப்போ படுத்துக்க போகிறதுன்னே டைம் இல்லாத அத்தனை பேருக்கு அத்தனை விஷயங்களை பண்ணிட்டு அத்தனை காரியங்களை பண்ணிட்டு அவ்வளோ டைட் ஷெடியூலில் இருக்கிற பெரியவா ஒரு ஏதோ வாரப்பத்திரிகை எடுத்து வச்சுட்டு அதுலேயும் கவனித்து இப்படிலாம் பண்ணுறான்னா எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் பெரியவா கவனம் இப்படி தான் இருக்கும். இதுதான் ஞானிகள்கிட்ட ஒரு அதிசயமான அமானுஷ்யமான பிரபாவத்தை பார்க்கலாம். நம்மளாக இருந்தால் சாதாரண மனுஷாலாக இருந்தால் இப்படிலாம் பண்ணுறதுக்குலாம் காரியமே இருக்காது. ஒரு காரியம் பண்ணுறதுக்குள்ளே போயிடுறது, 4 காரியம் பண்ணணும்னு நினச்சிக்கணும், 2 காரியம் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே டைம் ஆகிடுறது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, முழிக்கிறோம். ஆனால் பெரியவா இத்தனை காரியத்தையும் பண்ணியிருக்கா, அத்தனை காரியத்தையும் பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்கா, அத்தனை காரியத்திலையும் விஸ்ராந்தியாக டைம் இருந்திருக்குன்னா இதை எதை காமிக்கிறது அப்படின்னு, ஞானிகளுக்கு அவளுக்கு முன்னால் டைம்ங்கிறதோ ஸ்பேஸுங்கிறதோ இதெல்லாம் தானே இந்த உலகத்துக்கு பிரகிருதியில் இதெல்லாம் தானே இருக்குது. காலத்துக்கு வசப்பட்டிருக்கோம் இப்படிலாம் சொல்கிறோம். பரமேஸ்வரன் காலாதீதன் காலாதீதன் அப்படின்னா காலால் உதச்சார் ஜெயிச்சார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு தத்துவ ரீதியாக என்ன அர்த்தம்னர், இந்த காலம்ங்கிறது மனுஷாலால் நம்மளை தான் கட்டுப்படுத்துமே வழி அது ஈஸ்வரன்கிட்ட அந்த காலம் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அங்கே காலம்ங்கிற ஒன்றே கிடையாது, அங்கே டைம்ங்கிற ஒன்றே கிடையாது, ஸ்பேஸுங்கிற ஒன்றே கிடையாது. இது நாமளே பிரம்மஞானிகளை ஆயிட்டாக்க இந்த பிரம்மஞானத்தை அடைஞ்சுட்டா நமக்கும் முடியாது. அந்த ஈஸ்வரனா ஆயிட்டாக்க அந்த சாயுஜ்யம் கிடைச்சுட்டோன்னா நமக்கும் அதெல்லாம் இல்லாத போய்ட்டுருது. இதைத்தான் ஜீவன் முக்தங்கிறோம். அப்படி ஜீவன் முக்தாளா அவள் இருக்கிறதுனால அவளுக்கு முன்னால் அவள் பண்ண காரியத்தெல்லாம் போட்டு பார்த்தாக்க இவ்வளவு காரியத்தை ஒருத்தர் பண்ண முடியுமான்னு ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஆனால் அத்தனை காரியமும் நடந்திருக்கு எப்படின்னு, அதுதான் காலம் அங்கே எப்படி இருந்ததுன்னு தெரியல. அதுதான் சொல்லி ஆச்சரியப்படுறாப்புல இந்த நிகழ்ச்சி. இதெல்லாம் அவளோட பிரபாவத்தை இது மாதிரி சாதாரண நிகழ்ச்சி மாதிரி இருக்கும், நமக்கு ஒரு ஜோக் மாதிரி இருக்கும். பெரியவா மெனக்கிட்டு எண்ணி பார்த்தாலே டேலி பண்ணாலே அப்படிங்கிறப்பல இருக்கும். ஆனால் இதுக்குள்ள பெரிய தத்துவம் என்ன அப்படின்னு இதான் பெரியவா ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் இப்படி பண்ண முடியறது, மணிக்கணக்காக செலவழிக்க முடியறதுன்னா அப்போ காலம்ங்கிற ஒரு விஷயமே அங்கே செயலிழந்து இருக்க அவளுக்கு முன்னால் அப்படின்னு நாமளே கொஞ்சம் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பார்க்கலாம், அதை உணரலாம். அவள் போய் நின்னோம்னாக்க நமக்கு அப்போ காலம் போகிறதோ நேரம் போகிறதோ மணி போகிறதோ ஒன்றுமே தெரியாது. அப்புறம் இந்த உலகத்துக்கு பிரஜைக்கு வந்தோம்னா தான் நமக்கு டைம் ஆகிட்டாப்புல இருக்கும், வீட்டு கவலையெல்லாம் வரும், மற்ற கவலையெல்லாம் வரும். அது அந்த சந்நிதி விசேஷம். அப்படின்னா அந்த சந்நிதியில் இருக்க நமக்கே எப்படி இருக்குன்னா அவருக்கு எப்படி இருக்கும், அப்படிதான் இருக்கும். இதைத்தான் சொல்லி ஆச்சரியப்படுற பரணிதரன் அவள் எதுக்காக மாடி என்ன சொன்னான்னா இப்போ தான் புரியுது. அந்த படத்தில் போட்டுறதுல கூட வந்திருக்குங்கிறதுனால செக் பண்ணுறா. இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்ன, பெரியவா ஒரு ஜோக்கில் நம்ம பண்ணுறதே கூட எப்படி பர்ஃபெக்ஷனை எதிர்பார்க்குறா, எப்படி சத்தியம் இருக்குது, எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறா. அது நமக்கு சொல்லி காமிக்கிறாப்புல ஒரு லெசன் சொல்கிறாப்புல இருக்குது அப்படின்லாம் அவர் சொல்லுவார். இப்படி பலவிதமான அனுபவங்கள். அப்படி இருக்கிறவர் வாசனை தான் பெரியவா நீ சொன்னால் வருவரான்னா வர சொல்லி அவருக்கு அப்புறம் 100 ரூபா கொடுன்னு சொன்னா அப்படின்னு. அதே மாதிரி தலைமுறையாக அந்த வாசன் குடும்பம் பெரியவாளுக்கும் காஞ்சி மடத்துக்கும் கைங்கரியம் பண்ணுறாப்புல இருக்கிறதுக்கு இந்த பரணிதரன் ஒரு காரணமாகவும் இருந்திருக்கார். வாசன் காலத்துக்கு அப்புறம் அவரோட புள்ள பாலசுப்ரமணியம் அந்த பொறுப்புக்கு வந்தார். பொறுப்புக்கு வந்தால் இவர் ரொம்ப சுவாதீனமாகவே பாலசுப்ரமணியத்திட்ட ஆனந்த விடனில் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாப்பெல்லாம் இருந்து பண்ணினர். அப்புறம் என்ன பண்ணார், பெரியவாள்கிட்ட தரிசனத்துக்கு வரணும்னு சொன்னால் அவருக்கு வர முடியல பல அலுவலகங்களால. ஒரு சமயம் என்ன பண்ணார், பாலசுப்ரமணிய ஸ்ரீதர்கிட்ட சொன்னார், அவசியம் நம்ம போயிட்டு வரணும். பல சந்தர்ப்பத்தில் தட்டின்னு போகிறது, நீங்களே ஒரு டயத்தை சொல்லுங்கோ, ஆமாம் அதுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னா. இவர் என்ன சொன்னார், ஜனவரி 1 அன்னைக்கு வேணா போகலாம், நியூ இயராக இருக்குது, எல்லாருக்கும் நல்ல வருஷமாக படுக்கணும், நல்லது நடக்கணுங்கிறதுனால நியூ இயர் அன்னைக்கு போய் பெரியவாளை பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. சரின்னு போனால் அப்போ பெரியவா ஹம்பிங்கிற இடத்துல இருக்கா. இவா போகிறா, நாளே போயிட்டா, மறுநாளைக்கு நியூ இயரில் தரிசனம் பண்ணுறா. அந்த தரிசனத்தை அவர் வர்ணிப்பர். அப்படி அமானுஷ்யமாக அங்கே அப்படியே உலகமே ஸ்தம்பிச்சு போயிட்டாப்புல. முதல்ல சொன்னாப்புல அங்கே காலம் இல்லை, தேசம் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, வெறும் ஆனந்தம்தான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல. அப்படி ஒரு தரிசனம். அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தால் பாலசுப்ரமணியம் ஒரு சர்ப்ரைஸ் வர என்னென்னா, எனக்கே தெரியாது, நாம் ஏதோ 1ஆம் தேதி பார்க்கலான்னு போனோம். அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தோன்னே அம்மா சொல்கிறா,
உனக்கு ஜென்ம நட்சத்திரம் 1ஆம் தேதி, நல்ல வேளை பிறந்த நாள் அன்னைக்கு போய் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணியிருக்க, பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்றா. எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸா இருந்து ஆச்சரியமா இது. நம்ம இதை பத்தி நினைக்கல. பிறந்த நாள்ல போய் தரிசனம் பண்ணும், ரொம்ப நாளா தரிசனம் பண்ண ஆசை தட்டின்ண்டே வந்தது. எப்படியான முயற்சி பண்ணி போய் பார்க்கலாம், அது ஒரு வருஷ பிறப்பு அன்னைக்கு நியூ இயர் அன்னைக்கு போய் ஜனவரி 1 பார்க்கலாம்னா அது இவரோட ஜென்ம நட்சத்திரமா எடுத்து அவர் அதுலேருந்து தீர்மானம் பண்ணிட்டு இன்னுமே ஜென்ம நட்சத்திரம் பெரியவாளை போய் தரிசனம் பண்ணிடுறது எங்க இருந்தாலும் சரி அப்படின்னு. அது தொடர்ந்து நடந்துருந்தது, பல சந்தர்ப்பங்களில் நடந்தது. அதுக்கப்புறமும் அவருக்கு பல சோதனைகள்லாம் வரத்து, அது எல்லாமே பெரியவா அனுகிரகத்தினால விலகித்து அப்படின்னு அவளுக்கு பரம நம்பிக்கை. அதில் பரணிதனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதுக்கப்புறம் ஒரு சமயம் என்ன பண்ண, பாலசுப்ரமணியமே பெரியவாளுக்கு மடத்துக்கு ஒரு காணிக்கை கொடுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. அதாவது பெரியவாளோட சென்டினரியும் போது ஏனாத்தூர்ல பெரிய யூனிவர்சிட்டி பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிச்சா அதுக்கு ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு இருக்கு. அதனால வாசன் அறக்கட்டளை இருக்கு, அது மூலியமா 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. அதனால புள்ள சீனிவாசன், பாலசுப்ரமணிய பிள்ளை, இவர்கிட்ட கொடுத்து அனுப்புறேன், நீ அழிச்சுன்னு போய் மடத்துல சேர்த்துரு அப்படின்னு. இப்ப கொண்டு பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்தா, ஜெயேந்திர சுவாமிகிட்ட கொடுத்தா அவர் பரம சந்தோஷம் ஆயிண்டு அவளுக்கு மரியாதை இல்லை மட்டும் சொன்ன உடனே கொண்டு பெரியவாள்கிட்ட கொண்டு வச்சு இதை அனுகிரகம் வாங்கிக்க அப்படின்னு சொல்லி பெரியவாள்கிட்ட கொண்டு வச்சா பெரியவா அந்த செக்கை பார்த்துட்டு கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணினா. பரணிதரன் சொல்றார், தாத்தா வாசன் என்ன பண்ணார், எஸ்எஸ் வாசன் 1 லட்சம் ரூபாயானு பெரியவாளுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சிருந்தேன், ஆனா பெரியவா 100 ரூபா தான் கேட்டார். அதுக்கப்புறம் 25 வருஷம் 30 வருஷம் கழிச்சு அவரோட பேரை உள்ள அவரோட பேருனாலே இந்த வாசனோட அறக்கட்டளையிலே அவர் நினைச்ச அந்த 1 லட்சமும் சேர்க்கிறாப்புல ஆயிடுத்து. இதுதான் தொடர்ந்து வாழையடி வாழையா பெரியவா பண்ணிட்டு இருக்கிற அனுகிரகம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா பாலசுப்ரமணியத்தை ஒரு தரம் பார்த்து பேசுறதே என்ன பண்ணார், அவர்கிட்ட என்ன பண்ணா, ஹிதோபதேசம், நீதிசாரம், நன்னெறி நூல்கள்லாம் படிக்க சொல்லி, நீ ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியரா இருக்க, ஜனங்களுக்கு நல்ல விஷயம்லாம் சொல்லணும், நடக்கிற பத்திரிகை நல்ல பத்திரிகையா இருந்தாலும் அது படிக்கிற ஜனங்கள் நல்ல ஜனங்களா இருப்பா, அவளுக்கு நல்ல எண்ணம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி உபதேசம்லாம் பண்ணியிருக்கா. அது தொடர்ந்து எப்படி எல்லாருக்கும் பயன் கொடுத்துருக்குறது அப்படின்னு சொல்லி பரணிதன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறது. அதுக்கு தான் ஒரு கருவியா இருந்தது. இதான் பெரியவா அனுகிரகம் தொடர்ந்து பெருகிறதுக்கு பல பேருக்கு பல காரணங்கள்ல இருக்கு. அதை தொடர்ந்து நாமும் அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கோயில் மூத்த திருப்பதிகம். உடையாள் உன்றன் நடுவிருக்கும் உடையாள் நடுவுள் நீயிருத்தி அடியேன் நடுவுள் இருவீரும் இருப்பதானால் அடியேன் உன் அடியார் நடுவுளிருக்கும் அருளைப் புரியாய். பொன்னம்பலத்தையும் முடியா முதலே உடையாள் உன்றன் நடுவிருக்கும் உடையாள் நடுவுள் நீருத்தி அடியேன் நடுவுள் இருவீரும் இருப்பதானால் அடியேன் உன் அடியார் நடுவுள் இருக்கும் அருளைப் புரியாய்.
பொன்னம்பலத்துயம் முடியா முதலே என் கருத்து முடியும் வண்ணம் முன்னின்றே முன்னின்று ஆண்டாய் என்னை முன்னின்று ஆண்டாய் என்னை முன்னம் யானும் அதுவே முயல் உற்று பின் நின்று ஏவல் செய்கின்றேன் பிற்பட்டு ஒழிந்தேன் பெம்மானே என் நின்று அருளி என் நின்று அருளி வர நின்று போந்திடு என்னாவிடில் போந்திடு என்னாவிடில் அடியார் உள்ளின்று இவன் ஆர் என்னாரோ அடியார் உள்ளின்று இவன் ஆறு இவன் ஆறு என்னாரோ பொன்னம்பல கூத்து உகந்தானே அண்ணா உகந்தானே அன்புடை அடிமைக்கு உருகா உள்ளத்து உணர்விலியேல் உகந்தானே அன்புடை அடிமைக்கு உருகா உள்ளத்து உணர்விலியேல் சகந்தான் அறிய முறையிட்டால் தக்கவாறு அன்று என்னாரோ மகந்தான் மகந்தான் செய்து வழிவந்தார் வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்கு உன் மகந்தான் செய்து வழிவந்தார் வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்கு உன் முகந்தான் தாராவிடில் முடிவேன் அடியேற்கு முகந்தான் தாராவிடில் முடிவேன் பொன்னம்பலத்து எம் முழு முதலே
முதலே ஐம்புலனுக்கும் மூவர்க்கும் எந்தனக்கும் வழிமுதலே நின் பழ அடியார்த்திரள் வான் குழுமி பழ அடியார்த்திரள் வான் குழுமி கெழுமுதலே அருள் தந்திருக்க இறங்கும் கொல்லோ என்று அழும் அதுவே அன்றி மற்று என் செய்கேன் புன்னம்பலத்து அரைசே என் செய்கேன் புன்னம்பலத்து அரைசே அரைசே பொன்னம்பலத்து ஆடும் அரைசே பொன்னம்பலத்து ஆடும் அமுதே என்று உன் அருள் நோக்கி அரைசே பொன்னம்பலத்தாடும் அமுதே என்று உன் அருள் நோக்கி இறைதேர் கொக்குத்து இறைதேர் கொக்கொத்து இரவு பகல் ஏசற்று இருந்தே வேசற்றேன் கரை சேர் அடியார் களி சிறப்ப காட்சி கொடுத்து உன் அடியேன்பால் பிறை சேர் பாலின் நெய் போல பேசாதிருந்தால் பாலில் நெய் போல பேசாது இருந்தால் ஏசாரோ ஏசா நிற்பர் என்னை உனக்கு அடியான் என்று பிறர் எல்லாம் பேசா நிற்பர் யான் தானும் பேணா நிற்பே யான் தானும் பேணா நிற்பேன் நின் அருளே யான் தானும் பேணா நிற்பேன் ஏசா நிற்பர் என்னை உனக்கு அடியான் என்று பிறர் எல்லாம் பேசா நிற்பரு யான் தானும் பேணா நிற்பேன் நின் அருளே
தேசா நேசரு சூழ்ந்திருக்கும் திருவோலக்கம் சேவிக்க ஈசா பொன்னம்பலத்து ஆடும் ஈசா பொன் அம்பலத்து ஆடும் எந்தாய் இனித்தான் இறங்காயே தேசா நேசர் சூழ்ந்திருக்கும் திருவோலக்கம் சேவிக்க ஈசா பொன்னம்பலத்து ஆடும் ஈசா எந்தாய் பொன்னம்பலத்தாடும் எந்தாய் இனித்தான் இறங்காயே இறங்கும் நமக்கு அம்பலக்கூத்தன் என்று என்று ஏமாந்து இருப்பேனை அருங்கற்பனை கற்பித்து ஆண்டாய் ஆழ்வாரிலி மாடு ஆவேனோ ஆழ்வார் இலி மாடு ஆவேனோ நெருங்கும் அடியார்களும் நெருங்கும் அடியார்களும் நீயும் நெருங்கும் அடியார்களும் நீயும் நின்று நிலாவி விளையாடும் மருங்கே சார்ந்து வர எங்கள் வாழ்வே வா என்று அருளாயே. அருளாது ஒழிந்தால் அடியேனை அஞ்சேல் என்பார் ஆர் இங்கு இங்கு அடியேனை அஞ்சேல் என்பார் ஆர் இங்கு பொருளா என்னைப் புகுந்து ஆண்ட பொன்னே பொன்னம்பல கூத்தா அருளாது ஒழிந்தால் அடியேனை அஞ்சேல் என்பார் ஆர் இங்கு பொருளா என்னைப் புகுந்து ஆண்ட பொன்னே பொன்னம்பல கூத்தா மருளாறு மனத்தோடு உனை பிரிந்து வருந்துவேனை வா என்று உன் தெருளார் கூட்டம் காட்டாயேல் தெருளார் கூட்டம் காட்டாயேல் உனை பிரிந்து வருந்துவேனை வா என்று உன் தெருளார் கூட்டம் காட்டாயேல் செத்தே போனால் சிறியாரோ
சிறியாரோ செத்தே போனான் சிறியாரோ சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார் சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார் திரண்டு திரண்டு உன் திருவார்த்தை பிரிப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார் வெவ்வேறிருந்து உன் திருநாமம் சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார் திரண்டு திரண்டு உன் திருவார்த்தை விரிப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார் வெவ்வேறிருந்து உன் திருநாமம் தரிப்பார் உன் திருநாமம் தரிப்பார் பொன்னம்பலத்து ஆடும் தலைவா உன் திருநாமம் தரிப்பார் பொன்னம்பலத்தாடும் தலைவா என்பார் அவர் முன்னே நரிப்பாய் நாயேன் இருப்பேனோ நம்பி இனித்தான் நல்காயே நல்காது ஒழியான் நமக்கு என்று உன் நாமம் பிதற்றி நயன நீர் மல்கா வாழ்த்தாவாய் குழறா வணங்கா மனத்தால் நினைந்து உருகி பல்கால் உன்னை பாவித்து பரவி பொன்னம்பலம் என்றே உல்கா நிற்கும் உயிர்க்கு இறங்கி அருளாய் என்னை உடையானே அருளாய் என்னை உடையானே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம்
திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.